أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Alemlerini yoktan var kalıp, bizni terbiyelep, nimetlendirip duruşu, günün vatanın özünün ilişigi bulmagan hürmetlerinde yaşatışı, bizlerge halal rızıklar, halal kesipler verişi, kalplerimizge iman nurlarını indirip, bizlerini özüne ibadet kıldırışı, özünün yurtunda şiir konak etişi, dünyanın da, ahiretinin de barşa alemlerinin hocası, terbiyecisi Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya maqtav ve ulug'larımız olsun. Alemlerge rahmet kılıp ciberilmiş Allah'ın ilçisi, sevgili Peygamberimizge Allah'ın selamı ve salavatı olsun. O sallallahu aleyhi ve sellem özünün üstünde bulunan büyük emanetini jitkirdi. O ilk alep özünün turmuş revişi bilen, özünün iman akidesi bilen, özünün ahlakı ve ibadeti bilen Allah'ın dininde örnek buldu. Hem şuşu İslam terbiyesi bilen şiir kişilik tarihinde en hayırlı olan oğlunu terbiyeledi. Şuşu emanetini sahabelerine tapşırdı. Allah tabi'inlerge. Hem elhamdülillah 11 asır vakittan elip bu emanet bizning halkımızga da kelip, bizning abilerimiz hem babalarımız şuşu tavhid hak dinini kabul edip, elhamdülillah 10 asırdan artık vakit bana şuşu emanetini 5 bin saklap geldiler. Buğundan buğunga pişirip, şuşu iman, din terbiyesini özleri işinmeye tügül, babalarına da, anıklarına da diretip, özlerinden sonra imanlı bulgan ileşekini tüzü için bütün güçlerini koydular. Hem Allah'tan sonra ingen, hem ileşek buğunlar hiç şiksiz bu nersenin onlarına deyişler. Bu nersenin belirge deyişler. Nişir itip, turmuşunun sınavlarına karamış, bulsun nolu, anda açlık sınavı, fakirlik sınavı, soğuş nefreti, imansızlar tarafından zulümlük kılınır olsunlar. Şularga karamasdan, Allah elhamdülillah şu emanetini sonlar
үзләренең балаларына, онукларына өйрәтте. Шушы әманәтне саклыйм дип, үзебезнең галимнәребез күпме хезмәтләр язганнар. Төннәрен йокламый, ул вакытта безнеке кебек компьютерлар, ноутбуклар, нетбуклар, планшетниклар булмаган, хәтта тотып язарга каләме, кәгазе дә булмаган заманнарда, әлхәмдүлилләһ, меңләгән хезмәтләрен язып, безгә Аллаһның рәхмәте белән мирас итеп калдырганнар. Шуңа күрә без моны белергә, без моңа рәхмәтле булырга һәм аларның рухлары өчен, шушы галимнәребезнең рухлары өчен, шушы ислам гыйлемен өйрәтүче имам устазларыбызның рухлары, абыстайларыбызның рухлары өчен без һәрдаим дугада булырга тиешбез. Аларга шулай үзебезнең рәхмәтебезне белдерергә тиешбез. Карагыз, 100 ел элек Риза хәзрәтләре үзенең китабын язганда шундый юллар яза. Мин бу китапны язам ди. Ләкин мин беләм ди бу китапны укучы булмыйча. Мин язам ди, ләкин минем халкымнан шушы әсәр китабындан мин беләм ди. Минем халкым инде күферлеккә төшеп, иманнан китеп, бу хезмәтемне укырлык мөселманнар булмаячагын беләм ди. Карагыз, никадәр аларның канатларын сындырганнар. Никадәр шушы сынауларны күреп күңелләрен чәкәннәр. Ул хәтта шанмаган, менә аның шушы яза торган китабын татар халкында кемдер укыячак. Ләкин бит язган. Ләкин барыбер язган. Һәм әлхәмдүлилләһ, үткән 70, 80, 90 ел ул сөйләгән заманда килде. Татар халкы имансызлыкка, күферлеккә төште. Һәм әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән безгә яңадан шушы динебезгә кайтып, менә шул галимнәребезнең китапларын алып, уларны укырга, алай гына түгел, башкаларга да җиткерергә насыйп булды. Менә мөхтәрәм җәмәгать, үз өстендә булган әманәтеңә тугры калу, ничек кенә авыр булмасын, ничек кенә күңелең төшмәсен, ничек кенә канатларың кайрылып, сынмасын, өзелмәсен. Менә шул вакытта да шушы әманәтеңә тугры калу, менә бу хак мөселманның сыйфаты, әлхәмдүлилләһ. Шушы хак мөселманның сыйфаты. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яшәгән вакыт һәм иң хәерле буыннардан ерагайган сайын, ахыр заман якынайган сайын, кешеләрнең гыйлемнәре кими, кешеләрнең иманнары акшый һәм зәгыйфләнә бара. Мөселман өммәте, ни кызганыч, үзенең әүвәлге заманнарында булган бик күп хәерле сыйфатларын югалта. Мөселманнарның тормышларыннан, көнкүрешләреннән İslam'ın nigizin təşkil etüşü asıl sıfatlar kite. Günlerden bir günde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir kişi gitti. Bir sahabesi gitti. Hemen de ya Resulallah, kıyamet günü turunda. Silah dedi. Başlama kıyametten. Ne diyor kıyamet günü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. İzâ duyyatil emâne fentazir sa'ad. Kişiler arasında emanet bitse, birbirine arada ışanışlılık yoğalsa, yani kişilerin doğrulukları, ışanışlılıkları bitse, kıyamet cimdirliği götürüzdü. Şundan sonra, nişik soğuk emanet kısırıklanır, nişik ol biter degeç, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti, eğer de bir nerseni, bir urununu, ул урынның хуҗасы булмаган кешегә тапшырсалар, уларга лаек түгел, ләкин аны тапшыралар. Менә шул вакытта кыяметне көтегез. Шул вакытта кыяметне көтегез диде бу хадис имам Бухари риваят итә. Азиз кардәшләре, менә шушы хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә тормышның олуг бер кагыйдәсен өйрәтте. Кешеләрнең тормышлары,
Жер üstünde olan iminlik, tınışlık, bereket, bәхет, saadet şuşu kavidege negizlenir. Her nerse öz ornunda bulurga tiyiş. Her nerse öz ornunda bulurga tiyiş. Her kim ama öz ornu, öz derecesi birlege tiyiş. Şu vakitte ana жерде Qarabız cemaat, hatta ile kuxnyaga Ispaniyadan karavatni kiritib qo'yamiz. Kuxnyadagi sovutqich xolodilnikni Ispaniya yuvilmasini kiritib qo'yamiz. Ile tartib ketadi. Chunki aybirlar o'z o'rnida turadi. Mana bizning suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizga shu qoidani ko'rsatdi. Dinning onun bütün ilgisi de şu kavideye kaldı. Din bütün derslerini de öz uğrunda bulundu. Her bir kişiye de öz uğrunun verilmektedir. Eğer bu okutuş iken, sen okutuşuna okutuş uğrunun verilme, bu okutuşu. Eğer o okutuş iken, okutuşuna öz uğrunun verilme. Eti Allah'a sen öz uğrunların verilme. Ebi babayı da öz uğrunda bulunma diyeş. Irning de öz uğrunu, hatının da öz uğrunu, her bir kişinin ve her bir nersenin turmuşta öz uğrunu bulgandağına, ama şu öz uğrunda bulgandağına tertip var. Fahruddin Razi degan bir galip olgan, Reza Fahruddin bilan o'tamamiz. O ders berganda bitirisida shu idanda o'tirgan, avvalgi ustozlar hurmat yuzidan ama bir kichkinagina minder qo'yadigan. Endi bu misolni sizga keltirgan bor, lekin bunda hikmat bor. Ham shu ustoz ulardan shu bir minder ustun bo'lib, ularga dars beradi. Dars bitgach, Fahruddin Razi fan o'lkasida da ana izlanuvlari bo'lgan. Ham shuning shogirdlari orasida kimyadan, fizikadan bir spetsialist bo'lgan, bir ilm egasi bo'lgan shogirdlar orasida. Dars bitgach, o şu şagirdine tutqarlarına qo'shib, so'rab, sen biraz tutqarlarlar, benim sana so'rovlarim bor edi. Ama fizika, kimya o'lkasidan so'rovlar beradigan bo'lgan, ham shuni oldindan o tezgina mindarni boshdan chiqarib, amma berib, ana mindarga o'tirgan. Chunki bunga qadar men sening ustozim bo'ldim, hozir endi sen mening ustozim deb shagirdim mindarga o'tirgan. Mana shunga ko'ra muhtaram jamoat, her birinin öz uğruna, bu dinimizin fakiresi. Şuna koyda etiyeni fakirda, şuna koyda erkenler fakirda, şuna koyda galimler fakirda, şuna koyda şidekşi, padişah fakirda, gadi kişi hatta kıl fakirda, hayvan fakirda, usimler fakirda, bütünüzü de şuna koyda. Muhterem aziz kardeşlerim. Hem bugün ben sizin karşınızda imam olarak, minberde duran iken, hem beni belki orada tabipler de kırgınlardır, aramızda tüzüşler de, ustazlar başkalar da kaldır. Hem belki eğer irtegen bir şifahanege varıp tabip karşına olmasan, dünyanın uğruna oturmuyor. O öz uğrununda bular, emin öz uğrunda bular. Şuna göre turmuş, şu vakitlerine tertip bilen barışar. Hem muhterem cemaat bile şu nerselerini görmesizler. Subhanallah, dinimizin görkemligi, dinimizin kamilligi, yani bir kimşiliksiz olur. Dinimizde Allah'ın ilmi, hikmeti bilen bütün nerseni de tertip, kişilerin bəxti, kişilerin emin turmuşları için tüzülgeni görüp optırırsın. Nişik bu kişiler dinle karşı varır. Nişik bu kişiler dinden başarlar, öz bəxtlerinden başarlar. Çünkü bu bir tertip. Bu bir turmuşta din tertipini tüzüyor. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dedi? Başlangıçın tertip bitedi. Eyvallah huzurlarında tügül, kişiler huzurlarında tügül. Mana şunda tügül bitedi. Çünkü tertip bitedi. Şolay etip, muhterem cemaat, koy vakit görüyorsun, eğer de kişilerini din tutmasa, Allah'ın bizge subhanallah şeriatı, dini bulmasa, bu kişilik neresi işlep bitedi? Amına bir cemaat, dünya bilen meşhur felsefe alimlerine, dünya bilen meşhur Müslüman bulmadan başka din ahillerine bağlı var cemaat. Parabız,
халкының бүтін дөньяга мәшһүр булган улы тарихчы Франсуа Мари Анне Вольтер дип йөртелә. Нәрсә дип бер вакыт ул имансыз атеистлар белән көрәшкәндә, сүз көрәштергәндә нәрсә дип аларны мыскыл итеп көлә, сез ни өчен Аллаһтан, аның диненнән шикләнәсез? Сез беләсезме ди, әгәр дә Аллаһ булмаса ди, минем өйдәге хатыным инде миңа әллә кайчан хыянәт иткән булыр иде, башка ерләргә. Әллә кайчан инде башка ерләр янында иткән булыр иде, Аллаһ булмаса, Аллаһка иманы булмаса. Һәм минем хезмәтчем ди, әллә кайчан минем малымны урлап, инде байып иткән булыр иде хезмәтчем ди, әгәр дә Аллаһ булмаса. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кешене аның иманы тота. Яшь егетне, мөселман егетне, менә хәзер фитнәле заманда хатыннарыбыз, җәмгыятьнең хатыннары көннән-көн шишенеп, ялангыч булып йөргән бер көндә мөселман ирен аның белән зина кылудан мөхтәрәм җәмәгать, үзен күтәреп, аның гаурәтенә караудан нәрсә туктата? Нәрсә туктата бүген мөселман кешесен зинадан чыгып сызгыргана 5 минутта 5 башына килеп баса. Менә аның калбендәге иман. Менә шушы иман бүген семьяларны саклый. Шушы дин бүген тормыштагы тәртипне саклый. Аннан башка, мөхтәрәм җәмәгать, бер нәрсә дә. У меня любовь, у меня преданность, булар бөтенесе дә әкият. Любовь кына фахишлыктан саклап кала. Шуңа күрә кешегә иман, кешегә дин кирәк. Менә шушыны дөнья белән галимнәр дә аңлыйлар. Һәм әманәтлек, менә шушы тугрылык диненә, менә шушы бер-беренә тугрылык, бер-беренә ышанычлы булу, бу кешенең калбендә булган иманның күрсәткече, көзгесидер. Әгәр дә кешенең иманы ныгыса, иншаллах, бу кешегә карата аның ышанычлылыгы да, ягъни аның тугрылыгы да ныгыячак. Әгәр дә иманы тапшырса, аның әманәте дә тапшырачак. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтте: "Ла имана лиман ла аманата лах, ва ла дина лиман ла ахда лах." Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Әманәте булмаганның иманы юк." Юк иманы ди. Кемгә ышанып булмый? Кемгә ышанып тапшырып булмый? Менә аның иманы. Кемгә син ышана алмыйсың? Ул ышанычлы түгел. Ул кешенең иманы юк. Вәлә дина лиман ла ахда лах. Һәм килешкән, килешүне бозучының дине юк. Әгәр дә син аның белән килештең, менә шушылай эшләгән динен авыл бозды, сәбәпсез бозды, аның дине юк диде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу хадис Имам Ахмад һәм Байхақи риваятләрендә килә. Менә шуңа күрә иң элек менә кешеләрнең бер-берсенә булган тугрылыклары, бер-берсенә тугры калулары, әманәтле булулары иң элек аларның иманы. Иман куәтләнгән саен кешеләр арасында ышанычлылык була, иман зәгыйфләнгән саен кешеләр бер-берсен алдап, бер-берсен сатып, хыянәт итеп яшәүләре дәвам итәчәкләр, газиз кардәшләр. Тугрылык җир өстенә килгән бар диннәрнең дә асылында ята. Әмма бүгенге җәмгыять ни кызганыч, иманын югалткан саен шушы сыйфатны да көннән-көн югалта. Тугры һәм ышанычлы булу ул һәр мөэминнең вазифасы. Изге вазифасы булып тора. Аерма юк, ул бәлки патшадыр. Ул әйтә, мин алдарга ярый. Юк, ул да тугры булырга тиеш. Үзенең Раббысына, илчесенә, үзенең халкына, кардәшләренә карата. Гади кеше дә, юк, мин бит инде патша түгел, миңа ярыйдыр алдарга, миңа ярыйдыр хыянәт итәргә дип әйтә алмый. Юк, ул да хыянәт итә алмый, гади кеше булса да. Бай да, факир да, яшь та, карт та, ир да, хатын да, остаз да, шәкерт да, авыру кеше дә, сәламәт кеше дә, бөтенесе дә тугры булырга тиешләр. Әманәтле булырга тиешләр. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Худайфа радиллаһу анһу безгә үзенең сүзләрендә ничек итеп ышанычлылыкның
кешеләрнең калепләрендә булган тугрылыкның, әманәтле булуының китеп баруы турында Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның хадисен тапшыра. Худайфа радиллаһу анһу әйтә, Аллаһның илчесе безгә ике вакыйга турында хәбәр бирде ди. Аның берсен миңа күрергә насип булды, әмма икенчесен мин әле көтәм ди. Димәк, әле килмәгән булган. Ул безгә әманәтнең кешеләрнең калепләренә сеңдерелгәнен әйтте. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә бу сифат, ягъни ышанычлы булу, тугрылыклы булу, бу сифат безнең калепкә сеңдерелгән. Ул фитри сифат. Менә ничек сабый бала дөньяга килгәч ана күкрәген эзләсә, аңа беркем дә бит килеп инструктаж ясамый. Менә бу синең әниең, исеме шундый, аның күкрәген тартсаң сөт чыга, җыласаң йөгереп килә, ул аның фитри. Аллаһ Тәгалә аны сеңдергән, әйтәсең лә ул инде курслар үткән, институт тәмамлаган. Менә шуның кебек кеше дөньяга килгәндә тугрылык, ышанычлылык сифатларын Аллаһ Тәгалә кешенең калбына сеңдергән. Кешенең ул фитри, табигый сифаты булып тора. Һәм соңыннан ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, кешеләр әманәт турында Коръән һәм сөннәттән белдерә. Ягъни Коръән һәм сөннәт менә бу кешенең күңелендә булган үсентез фитри сифатны үстерә. Ныгыта. Кеше шушы сифатын чыгара, Коръәндәге аятларны күреп, әманәт турында, Пәйгамбәрбезнең ышанычлылык турында хадисләрен укып, ул шушы сифатын ныгыта, үстерә. Ләкин Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам соңыннан менә бу әманәт йөрәкләрдән алыначак. Кешеләрнең йөрәкләреннән бу әманәт алыначак. Әйе, Аллаһ бирә, без беләбез. Аллаһ без беләбез. Аллаһ бирә. Безнең калебебезгә карап, безнең аңа булган омтылышыбызга карап, Аллаһ Тәгалә ала калептән безнең тормыш рәвешебезгә, безнең акыйдәбезгә, кылган әмәлләребезгә карап. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә соңыннан алачак дип хәбәр итте. Һәм кеше йокларга ятыр ди. Һәрберебез кич белән йокларга ятабыз. Һәм ул йоклаганда аның әманәте йөрәгеннән тартылып алыныр. Һәм ул әманәттән ди бер нокта гына калыр ди. Калептә бер нокта гына калыр ди. Аннары соң тагын ятып йоклар ди. Чөнки көн саен йоклыйбыз. Һәм аның ул ноктасы да аның бер куыкка гына әйләнеп калыр. Менә бармак пешкәч, тән пешкәч, кабарып чыга бит кире. Менә шул бер куык кебек кенә кала. Чөнки ул куык кабара, ләкин җәмәгать аның иши буш. Бер нәрсәсен сатсаң алма. Менә шуның кебек кешеләрнең йөрәкләрендә бер-берсенә булган тугрылык, урысча надежность, верность дип әйтәбез. Әманәтле булу ул менә шушы тәндәге бер кына булып калыр диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм кешеләр диде, бер-берсе белән килешүләр төзүләр, әмма кайсылары гына бер-берсенә тугры калалар микән диде. Кешеләр бер-берсе белән килешерләр, ләкин кайсылары гына шушы килешүләргә тугры калалар микән? Һәм кешеләр арасында шул кадәр ышанычлы кешеләр әзәйер ди, бетәр ди. Хәтта алар сөйли башларлар ди. Менә шундый кабиләдә, яки шундый районда, шундый авылда бер ышанычлы кеше яши икән дип сөйли башларлар. Музейларга барсалар ул кешеләр. Менә кашандыр шундый бер авылда бер ышанычлы кеше яшәгән икән киләчәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, менә шундый вакытлар килер ди. Шундый халыкта бер ышанычлы кеше яши икән дип кешегә сөйли башларлар. Арабыз никадәр кешеләр арасында бетә. Бер-берегә тугры булу, бер-берегә ышанычлы булу. Һәм ир кешегә карагач әйтерләр ди, сокланып, карагыз әле, нинди акыллы кеше, карагыз әле, нинди булдыклы һәм нык кеше, көчле кеше дип әйтерләр ди. Әмма аның йөрәгендә гәрчиш бөртеге кадәр дә иманы булмас ди. Кешегә аның стрелковый шалбарына карап, ак
күлмәгенә карап, мотор кыйммәтле галстугына карап, затлы отына, машинасына карап, карале, нинди булдыклы җегет бу безнең. Кара ничек булдыра бу дип, аңа бәя бирәчәкләр. Әмма Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аның калбендә гәрчә шөкр кадәр дә иманы булмас ди. Һәм Худайфа радиллаһу анһу әйтә, менә миңа ди, тормышымда шундый көннәрдә яшәргә насыйп булды ди. Сәүдә иткәндә, эш иткәндә, миңа бернинди дә аерма булмады ди. Кем белән эш иткәнмен? Разница юк инде. Бернинди аерма юк. Мин моның белән эшләймен, моның белән бернинди аерма юк инде. Чөнки әгәр дә ул мөселман булса, минем исламым аннан минем хакымны алды ди. Әгәр ул мөселман булса, ислам ди, аннан барыбер минем хакымны алды ди. Чөнки әгәр дә ул нахакка, зулымлык белән минем хакымны алса, сәүдәдә, эштә, башкасында мин янына барып хадис укыйм, Коръән аятын китерәдә, шундый ул миңа чыгарып бирә. Исламым мөселманнан алды ди. Әгәр ул насара, христиан булса, минем әмирем ди, минем хакымны барып алып бирә. Әмиргә менә аңа Коръән аятын файда юк, насарага яһүдкә, аңа хадис китереп файда юк, ул бирми. Әмиргә барам да ди, ягъни дәүләтенә, хөкүмәтенә ул миннән аны алып бирә ди. Аннан миңа алып бирә ди. Ләкин бүген мин ди шуның һәм шуның белән генә эш итә башладым. Ягъни хәзер алай түгел ди. Мин инде хәзер шуның һәм шуның белән генә эш итәм дип аерым кешеләргә әйтте. Ни өчен? Чөнки җәмәгать кешеләрнең арасында әманәтлек, тугрылык бетә. Ул кешегә әлеге вакытта улайда мөселманга мин ислам белән алдым ди хакымны. Хәзер димәк мөселман ислам белән хакымны алып булмый. Аңа Коръән аяты, хадисне укып кына үзеңнең хакымны алып булмый. Һәм дәүләттән дә, барып хөкүмәттән дә минем хакымны яклады дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин хәзер шуның һәм шуның белән генә эш иткән дип Худайфа сахаба нинди вакытларда шулай әйтеп калды. Аерым үзем белгән, үзем ышанган тугрылыклы иманлы кешеләр белән эш иткәнен Худайфа радиллаһу анһу әйтеп калдырды. Бу хадис гомумән Бухари һәм Муслим риваятләрендә килә. Әйе кардәшләр, нигезе безнең Аллаһ биргән табигатыбызда, фитри иманыбызда, калпләрдә, Аллаһның китабы һәм илчесенең сөннәте ул сифатларны бар. Һәм без дә Аллаһ юлына килгән ир һәм хатын-кызлар менә шушы Аллаһ биргән сифатны ныгытырга тиешбез. Без җир өстендә ышанычлылыкның, әманәтле булуның, бер-беренә тугрылыкның үрнәкләре булырга тиешбез. Шуңа күрә кешеләрдә җәмәгатьнең шушы фитри булганга күрә кешеләрдә һәрвакыт тугрылыкка, ышанычлы кешегә карата кешеләр ничек кенә бозылып бетмәсеннәр, ничек кенә ялганчылар булмасыннар, барыбер җәмгыятьтә ялганчы кешегә хөрмәт. Әйе, ул ялганчы белән эшли. Ул үзенә заместитель итеп ялганчыны ала. Чөнки үзе дә ялганчы, аннан ялганчы заместитель кирәк. Чөнки аңа шундый кирәк, ләкин ул барыбер аны ялганчы дип күрә. Аңа барыбер хөрмәт. Шуңа күрә җәмгыятьтә ничек кенә җәмгыять бозылмасын, ихтирам иясе булып, барыбер әманәтле, тугрылыклы кеше кала. Алдакчы, ул барыбер алдакчы булачак. Барыбер алдакчы. Менә әллә нинди имансыз, залим, бәндәгә килеп син ялганчы дисәң, ул шатланамы? Юк, җәмәгать, ул шатланмый. Әйе, мин ялганчы дип әйтәм. Әмма әйтсәң, син иң дөресе, иң тугрылыклы дисәң, ул аңлый булмаса да шатланыр. Менә шуңа күрә бу сыйфатларны Аллаһ Тәгалә кешелекнең йөрәгенә сеңдерде. Йөрәгенә сеңдерде һәм бу сыйфатлар һәрвакыт хөрмәттә булачак. Һәм менә базарга чыксаң да, әгәр син беләсең икән, менә бу сатучы ялганчы, бер эләктең, син аңа бүләк бармыйсың. Ә син беләсең, менә бу сатучы ялганчы булыр, син аңа барасың. Бәлки бәясе кыйммәтрәк, ләкин аңа барасың, чөнки ул ышанычлы. Хәтта Чаллыда мәдрәсәдә укып кергәндә, инде Аллаһ Тәгалә насыйп итте, базарда сәүдә итәргә бераз гына. Һәм менә шунда да җәмәгать беренче көннәрдә җимеш сатып йөргәндә шикләнеп, нинди малай микән дип, ул вакытта инде яшьлек белән, әле 20 яшь булмаган
шул менің өлшеу дұрыс түгілдір деп, чөнки мен сатушылардың үзләренә сатайым, алар малдар булмый. Алар шушы минем җимешләрне алып барып контрольный весада тикшереп алалар иде. Ләкин җәмәгать бер айдан соң миңа үземнең сумкамдагы весамда кирәк булмый башлады. Чөнки алар белделәр, бу җегет алда. Хәтта бер вакыт шундый конфликт булды, базарда битен күп базарчылар беләләр аны. Берәү моның весасы юк дип миңа бәйләре башлагач, ике сатучы килеп бу җегет бер кашында алдам дип тегенең кулына тоттырып җибәрде. Шуңа күрә кешенең табигаты җәмәгать аның ышанасы. Әйе бар кешеләр теге паранойя белән сөйләүчеләр. Будан начар, будан начар, будан начар. Ләкин асылда кешенең ышанасы килә. Кешенең ышанасы килә. Ышанычлы кешеләр белән буласы килә. Шуңа күрә җәмәгать менә бу сыйфат ничек кенә хәл алга китмәсен. Ничек кенә бүген бизнес, сәүдә әллә нинди алымнар уйлап тапмасын, маркетинг, менеджмент, әллә нинди исемнәр шикелләрдән урлашып куймасын. Җәмәгать сәүдәдә, асылда, һәр вакытта да бер-беренә тугрылык, ышанычлылык ул нигез булып кала, һәм шулай кыямәт көненә кадәр дә нигез булачак. Шуңа күрә динебез замана дигәнлеге җәмгыять ничек кенә үзгәрмәсен. Җәмәгать мөселман кешесе бу сыйфатны саклап калырга тиеш дип безгә динебез үстебезгә зур бурыч бирә. Мөселман кешесе тугрылыгын бер кашан саклап югалтмаска тиеш. Югалтмаска тиеш. Бәлки бүтән саклап. Бәлки шундый көннәр күрергә безгә насыйп булыр. Инде бүген дә күрәбез. Бәлки балаларыбызга, ул сынаулар алыпларыбызга тагын да ныграк килер. Урамга чыксаң, бүтән кеше алды башлар. Бүтән кеше алды. Ләкин җәмәгать уңыннан да, сулымнан да, алдыннан да, артыннан да бүтәнесе дә алдаса да, син алдашырга тиеш. Син бүтәнесе хыянәтче булса да, син ышанычлы булырга тиеш. Пәйгамбәр сөйләде, "Вәлә тахун ман хана." Сине алдаган кешене дә алдама диде. Сине алдаган кешене дә алдама диде. Син беләсең, сине алды юк, ә син барып алдың. Сине хыянәт иткән кешегә дә хыянәт итмә диде. Чөнки син мөселман. Һәм әгәр дә җир өстендә намаз ияләре, ислам, иман ияләре алдакчы булсалар, менә беләм мин ул сезнең мәчетегезгә йөргән алдакчы сөйләсәләр, җәмәгать җир өстендә тугрылыкны кемгә үтеп була. Әгәр дә Аллаһыдан куркан дип көненә 5 вакыт намаз укып, көненә ничә мәртәбә сәҗдәләр кылып яшәүче кешеләрдә әгәр дә хыянәтче һәм алдакчы булсалар, Раббым Аллаһ безгә шушы бөек сыйфатны сакларга, шушы бөек сыйфатны ныгытырга һәм үз арабызда булган мөгамәләләребездә ышанычлы булырга, бер-беребезгә карата ышанычлы булырга, шул ук вакытта бер-беребезгә ышанырга, тугрылыклы булырга Раббым Аллаһ насип итсен. Һәм Ибн Мас'уд радиллаһу анһу әйткәнчә, шаһидның Аллаһ юлында шаһид итүченең гөнаһлары сөртелер ди, әмма ләкин әманәте барыбер калыр ди. Һәм кыямәт көнендә җәннәткә кирен дигәндә, Абдулла ибн Мас'уд әйтә, аңа әйтелер ди, әманәтеңә хыянәт иттең, бу әманәтеңне кайтар дип әйтелер ди. Ул әйтер ди, дөнья китте бит инде. Ничек мин ул әманәтемне хәзер кайтарыйм дигәч, менә бу синең әманәтең дип җәһәннәмнең төбенә атарлар ди. Теге хыянәт иткән әманәт. Менә хәзер син шуны бар төшеп ал дип әйтерләр ди. Һәм Ибн Мас'уд әйтә, ул төшәр ди җәһәннәмнең төбенә шул әманәтне алып менгерү өчен. Җилкәсенә салып шушы әманәтне алып менгәндә, аның бу әманәте тагын чыгып китәр ди. Һәм ул тагын шул әманәтне төшерде. Ибн Мас'уд радиллаһу анһу әйтте, һәм газиз кардәшләрем, Аллаһ сакласын, хәсрәтле, бәләле булырга, менә шушы әманәтләребезгә хыянәт итеп, Раббым безгә тугрылык һәркайсыбызга иншалла насип етсен. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям аңа вәҗиб булды, аңа тиеш булды дип 2 мәртәбә әйтә. Күпмедер вакытлардан соң икенче бер җиназаны алып барады. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям сорый сахабаларына: "Бу нинди кеше ди? Нәрсә әйтерсез ди?" Шуннан соң булар әйтәләр: "Ул бик начар кеше. Аллаһ юлында, динендә бик начар кеше ди." Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Аңа тиеш булды, аңа тиеш булды" дип 2 мәртәбә әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтә: "Кем хакында яхшы әйтсәгез сез, ягъни мусламаннар кардәшләре яхшы әйтсәгез, аңа җәннәт тиеш була ди. Кем хакында начар әйтсәгез, аңа җәһәннәм тиеш була ди. Сез кешеләр Аллаһның җирендәге шаһидләре ди. Сез кешеләр Аллаһның җирендәге шаһидләре ди. Сез кешеләр Аллаһның җирендәге шаһидләре ди. Әгәр дә күктәге шаһидләр кардәшләрем фәрештәләр булса, biz namaz iyaləri, iman, İslam iyaləri, biz yer üstündəki şahidlər. Əgər də bir kişi vəfat bulğaç, onun qardaşları bu kişi turunda yaxşı söz etsələr, Peyğəmbər s.ə.v o kişiyə cənnət deyiş buldu. O kişiyə cənnət deyiş buldu. Əgər də bir müsəlman yoki müslimə vəfat bulğaç, onun müsəlman ham müslimə qardaşları o bitində bir yaxşı kişi bulmadı, naşar kişi buldu deyib aytsalar, Peyğəmbər s.ə.v o kişiyə cəhənnəm deyiş buldu deyib, o kişiyə cəhənnəm deyiş buldu deyib. Həm Əbu Əsvəd Mədinə şəhərinə girgəş, Mədinədə bir yoxuşlu şir aralan bular. Həm kişilər bu avrudan bir көп qırılalar. Həm Ömər ibn Xattab bilən bir vaxt şolay oturğanda bir jinazə ötüb barar. Həm kişilər vəfat olan kişi turunda yaxşı sözlər söyləşə başladı. Paralı bu bitdi, şimdi yaxşı oldu, şimdi yaxşı qardaşımız oldu deyib, həm Ömər ibn Xattab mənə deyiş buldu deyib aytdı. Həm kişilər anlamıyorlar, soruyorlar, ya əmirimiz bu vaxtda Ömər ibn Xattab əmir bular. Nərsəsin mənə deyiş buldu deyəş, Ömər ibn Xattab aytdı, min Peyğəmbərimizin aytgan sözləri bilən aytdım deyib. Qaysı mənə müsəlman haqqında 4 kardeşi, 4 Müslüman yaxşı sözler etse, yani şehadet verse, bu yaxşı kardeşimiz oldu deyip, Allah Teala onu cennete kırdı deyip. 4 şahit, eğer de bu Müslüman turunda bu yaxşı deyip etse, Allah onu cennete kırdı. Şundan sonra biz soradık deyip, ey emirimiz, eğer 5 kişi etse kırdı mısın? Deyip soradık deyip. Şundan sonra o etti, ey 3 Müslüman etse de kırdı deyip. Şundan sonra biraz soradı aradan, ikövünü etse kırdı mı deyip. Ömər ibn Xattab, ikov olsa da kırdı deyip. Bir kişi turunda indi biz soraşmadık deyip. Şuna göre cəmaət bizim içində iqlan etken edip, indi Müslümanlar Allah'ın əmri biləkindir, iləkdə babaylarımızı da jirimiz, yigit kızlarımızı da, lakin aralarında ayrışa Müslümanlar üçün zor xizmət göstərişi, elhamdülillah bizlərinin turmuşların fidakərlik bilən, yəni qurban edib, ümmət işi, İslam için tırışıb gelmişi kardeşlerimiz de ki Allah için belki ahiret inşallah hayırlırak bilsin, Rabbim nasip etsin, lakin ümmət için zor yoğaldı. Biz indi bir neçə günlük ilə namazlarında da siləşkən idi. Rüstəm Kişovdan kardeşimiz, bütün Rəsiya boylab, Kuşaq Advokat, oyda Müslümanlarını kimsitsələr, varam işe o, Sələfi mi, Sufi mi, bizdə bir xaricində ümmətli bölürlər, kuvaydık bir xaricimiz. O kusilər də, umaqlar da şöyle kuvaydık, bölürlər başlaylar. Bunun gibi bulmuşu, bu Müslüman iken minanın hakkını yaplarına değişti. O bütün Rəsiya boylab girdi. Minan bu başa bir türeyeşekse siz anda yollarla dölemiş olur mekan deyip sıramadı. Həmən şu indi Qornalda istiqa Müslümanların hakkını yaplarına vargaç. İndi hayırlı bölük sanalar Müslüman için yanıp bölük hadisləkilə, batıp bölük hem xərəbələr, cəmliklər aslında qalıb. İndi Allah Teala suda onların aldı. Bir uzaq izlədilər. 30 şahlarından sonra devam edirdən təmin tabır. Buna kişiyə onu tuğan yerini alıp qaytıp, ailesini alıp qaytıp, kardeşler cenazasını koydular. Şuna göre bu kardeşimiz işi işkine de tügül, Türk'üne de tügül, hem inşallah 40 kana da tügül, Türk izgine de tügül, bir көп Müslümanların bildi. Onun tırışlığını kurdu. Şimdi biz özümüzün şu yer üstünde Allah'ın şahitleri olarak şehadet
иншаллах ахиратын bu dünyadan hayırlara kıl, anın şuşu yurdun kabrin kıymetip, anın cennet bahçalarının bir bahçasından kıl, Rabbim cehennem şıkırlarının bir şıkırı buludan sakla, hem bugünkü günde anın kalgan ailesine, turmuş iktesine, hem dört balasına, ya Rabbim hayırlı, bereketli, rizık verip, ya Rabbim alarga da, anın balalarına da, imanda, takvalıkta, nıgıp, ısıp, ümmetimizge, hizmetçilerden olurlar. Rabbim Allah bize nasip eyle. Bu aile için, anın için, inşallah biz yakınlarda birimiz Allah nasip etse, çünkü şimdi uz isen bulganda nesede bunu gitmese de vafat olmaz bizden ailesine yardım etirge tiyişimiz, lakin en birinci sizden sorarım, duada olmaz. Allah Teala kişileri cennet etsin inşallah. Rabbim Allah'ın rahmetinde bulurlar. Nasip etsin hem cemaat bizning Ramazan ayı yakınayıp ile 19 günde birinci taravih gibi gününde 20 günde inşallah Allah nasip etse birinci gün Urazaga kiremiz. Hem bizning iftarlar avullarda da, mahallelerde de, hem uzak meşritte de şiiva başladı. Şu an göre günler kiyimiz bara elhamdülillah. Bizning bu yıl bir kişiye iftarının bayası 75 so'm. 75 so'm, cemaat kafara kirsangiz bir tane boshqa xato olmaydi 75 so'mga. Shunga ko'ra bir iftaroyi bilan, jilak yemishlari bilan bir kishiga 75 so'm chiqa. Alloh nasib etsa, qaraymiz 600 kishi yig'ila ekan, bizning 45 so'm bo'ladi bir kunga. Shunga ko'ra yig'ilibmi, o'zi olgan kimchilikni Qozondan da shotiratdilar, alhamdulillah, boshqa shaharlardan da bima bir kun qoldirib, Haydagiz, güzel bo'lib, naq bo'lib, o'sha inshaalloh oyimizga hazırlanib, ham bugun Ramazon oyi bo'yicha da bayram shaharlarimiz bor. Hozirlikda ikindi namozimiz 1000 yoshlarni chaqiradi. Сегодня после аср ikindi namozi я приглашаю сюда в мечеть на молодежное собрание всю нашу молодежь, потому что накануне Рамазана очень много дел, нужно собраться, посоветоваться и, иншаллах, подготовиться к приезду этого уважаемого гостя, чтобы его встретить достойно и провести этот месяц, месяц прощения наших грехов, месяц избавления от, иншаллах, спасения от адского огня, Рамазан, иншаллах. Аллах Та'аланың рахматында болыңыз. Инналлаха ва малаикатаху юсаллюна аля наби. Я аyyuhallazina аману саллю алейхи ва саллиму таслима. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأقم الصلاة. Я обращаюсь ко всем нашим братьям и сестрам, чтобы помочь нашему брату, который 11 лет уже не может видеть Солнце Всевышнего, не может видеть свою дочь. Испытание, оно всегда испытание не только для него, а для нас всех. Поэтому для операции я обращаюсь к вам, чтобы каждый из нас по мере своих возможностей помог нашему брату, которому требуется 80 тысяч рублей. Альхамдулилля, мы за месяц собрали 1 200 000 рублей на строительство мечети. Поэтому мы это все можем сделать ради Аллаха. Вот кто как, сколько сможет, оставьте, и иншаллах Аллах Та'аля возместит нам. Кто сможет, вот здесь может оставить, кто торопится после фарз намаза. У Бабая есть специальные урны, поэтому давайте каждый из нас несет свое, и только ради Всевышнего. И все мы знаем, что каждое пожертвование, которое расходуется на пути Аллаха, это все возвращается в первую очередь к нам. Шуңа күрә Раббим Аллах, иншаллах, шифа бирсен, дуа кылабыз җәмәгать. Ул акчасы, ул дөньяны күтәрә китә, ләкин иң беренче шифа Аллах Та'аладан. Бер кемдә Аллах бирмәгән шифаны бирә алмый, бер табиб та бер операциядә. Шуңа күрә Рөстәм кардәшебез өчен һәр берегез дуа кылабыз, дуада булабыз, дуа кылабыз. Тем, что ты мне предопределил. А
сколько субханаллах, экстрасенсов. Нет. Духовное воспитание только в исламе. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя тафраху, валя ма атам». Больно, говорит, не радуйтесь то, что вы достигли, не самообольщайтесь. Аллах Субхану ва Тааля, вы достигли чего-то благодаря милости Аллаха. Человек защитил докторскую диссертацию. О, вот я. Другой построил дом. О, вот я. Субханаллах, если бы ты, Аллах, не привел себя в этот свет, да? Если бы Он не дал тебе талант, интеллект, физическую силу, и Он не сопутствовал, чтобы ты достиг чего-то, что бы ты мог сделать? Мы без милости Аллаха ничего не можем. Нельзя ни в коем случае говорить «я». Самообольщение, вот я, это как Харун. Да? Он не Харун, а Харун. Он же проглотил, он же сказал, благодаря своему знанию, и поэтому всегда об этом должны помнить, как прекрасно положение верующего. Когда его постигает несчастье, он делает сабр, терпение. А когда его постигает благо, он делает шукр. И все время что? Награду зарабатывает. Мы как раньше только рецептов в Коране. Бери и пользуйся. Никакая валерьяна, и она, и никакой гипноз, никакой санаторий, что не могут заменить. И Аллах Субхану ва Тааля предупреждает нас, что будет нас испытывать. Все это мы знаем, как я шарифа здесь стал влияние на «Васкуруни, васкурку, вашкуруни, валя такфуруни». Поминайте